كابجمتوتا في دقيفتوتا هردفتوتا راديو داندي هقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن نجيني كيسن برادا يا جني هركفوني أودوان كي نغيارنا أكلا كوفسا أوروباتي نوفمبر كراني سديت براكما لما فكراني توربا غويا سنبتا قبني دي نجرا أودوان غيارنا كاني سنفتو بسو أنو بليس كيسن حمزة بوراناتين نانو اوروميا مسجدو تهدو كيساتي غويا كليسا صلاة جمعة دعا في بودرتي استاذ كينا كبجما في جالتما هيو بيكا سينا استاذ احمد الدين جبلي في ورهيد الرجراني في سغنتان دعائي اتاسفميم نانو اوروميا غودينو تغراغرا مسجدو تهدو كيساتي يامي دعائي في صدق راديون داندياكا غوتو بيتتي يامي اوواچودان غويا كليسا صلاة جمعة دعا في بودرت اقربين استاذ كينا استاذ احمد الدين جبل فيسو في اقرب ورهيد امهيكو اكسمس ثم ظالما كان أقرب نورا كاسو سجنتان دعائي هو آگه فما أكولي بكمجرا حالو مكانان قرين هرگبها آنا چناكسن آنا حرمايا أردا داموتا مسجد گندروبا في بكي وردوتي مغالا أوداي مسجدو تا مغالي تكيست أرگمن هند كيستي صلاة جمعة دراف بودرت حالا ميداغتين استاذ كينا جالة ماف كبجما استاذ احمد الدين جبل اقربين آفيا إسا ديبسو فورنو جلاهيد من أكيك كمن أكسبس علموتا كينا في حيوتا كينا هنداف دعائي بفهو أنكن جيجي فمي موتو مغالا وداي كيسات دعائين كن صلاة مغربا بودس مسجدو تا غري كيسات اكتفو في أكتوري مديني كباسانيرو سكنتان دعائي كن اكتفو غودينا جمع مغالا جمع مسجدا غردش فاتي كيساتي علمون دي غرغدو في استاذ دي كينا كبجما في جالة من إدو أستاذ هايدر كدر أرجمانيتي دعائين أكان چما تامسي أكان مرتسن كان أستاذ أحمد الدين جبل بديتا كسين أبو نوت إلمان بيسا استاذ احمد الدين جبل اكبدي تكهين كمنه كمير كنيسنو في استاذ احمد الدين جبل قلمي استاذ ابو بكر احمد جلاتي متمي اسايرو اما كانت الا كيف منجران استاذ نكين استاذ احمد الدين جبل اكادتي بدين اني دلغين جرو اوبلي وان قلمي ثاني جلت هي متمن هي كمني اني مو من هيدت حفوين كبو استاذ احمد الدين جبل هي كمو دقبجچودان دعاي گتا سمبودا ارغا كان جبدوس دبرسني جرو بيول فكاتودان انا شبي سمبو غند أجا مسجد أجا كيسات أكسمس أنا سكورو مقالة جنبت أنا منشوم مقالة بيلو في مولي في غندا ديبو بارودو كيسات في أنا كرسا غندا بلبل كيسات ويا كليسا صلاة جمعة رت أقربين آفيا أستاذ أحمد الدين جبل ديبسوف سغنتان كرنا دعاي حالا أو أن جيجي فما أكولي مديني قباسانيرو بفم والفكاتو الان قدين أرسلتا مقالة سمني غندا دواتوكم مسجد الإيمان كيسات جماعة مسجد چا حالا هو أن دعاي قدن بودا مقاو أستاذ أحمد الدين جبلين لمي تولا ميف دير متججون صدق أكينا أكولا مديني قباسانيرو بفم والفكاتو الان قدين ولا قباها أنا هارو لمو مقالة هارو كيسات هواسي مسلمة أقرب بين آفيا أستاذ أحمد الدين جبل ديبسو أقرب بين موتما ظالمة كان نورا كاسو أمة مسلمة في أمة أورمو هرك ظالمة كيسا أكباسو ركب ستا مسلمة هندا أقرب بفيسو في قويا كليسا صلاة الجمعة الرت دعاي قوتشا أولو نساني قبافة مجرا قدنا بالي كيسا تواسي مسلمة أنا أقرفا أستاذ كينا كرمهاتي ديسي أستاذ أحمد الدين جبل أقرب بفيسو في شيخ جيلان أدانو أبو عبد الرحمن دبلتي هدام توتا كينا أقرب بين هرك ظالموتا كيسا باسو حالا هو أن دعاي قوتشا أولو نساني قبافة مجرا أكس مسي قدنا شوابات تواسي مسلمة مقالة أداما مسجد نصري في مسجد عائشة كيسات قويا كليسا صلاة جمعة في أسري في مغربا رت أقرب بلين چكين فيسوف حالا هو أن دعاي جيسا أكولت مديني قباسانيرو هواسي مسلمة مقالة هراريس قويا كليسا صلاة جمعة دراف بودا رت مسجد عراتنيا كيسات عالم نكينا قدان شيخ جمال في علماء نبرا دعاي أكان چما إممان نساني بوسا أكتاس ساتراني في أكسمسي غند أدريك ألاتا كيسات حالا هو أن دعاين كان قدامي متو مكاو أستاذ أحمد الدين جبل نصدق أكن نشا أكتران قبافة مجرام سكنتان دعايكم بيوتا على بيا سوماليا بونتلاند مقالا غروي في بيا أمريكا مينيسوتا في أكسمسي جيبوتي كيسات حالا هو أنجي فما أكاولي مديني راديو داندياكا نانيشارا قباسا نوف إرغاني جرو ربين أستاذ كينا أستاذ أحمد الدين جبل ربين نوفا فايسوم
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dubartiin manoof cobunaa abbaa qabeenyaa Naasir Hayilee keessatti waggoottan 13 hidhamuun dararamaa turte maatii jalaa miliqfamtee akka dhoksaan garas akka geeffamte beekame. Dubartiin kun waggoota 13 aannan dhiiga namaa foon namaa soorachaa akka turte osoo lubbuun jirtu dubbachuun ishee ibsameera. Godina Jimmaa Aanaa Limuu Koosaa ganda caffee ilfataa keessatti dubartiin guyyoota lama dura mana wofcoo obboleessa Nagaash Hayilee kan ta'e abbaa qabeenyaa Naasir Hayilee jedhamu keessatti argamtee turte. Maatii ishee jalaa miliqfamuun dhoksaadhaan garasitti geeffamuun waggoota 13 aannan dhiiga namaa foon namaa nyaachaa akka turte osoo lubbuun jirtu dubbachuu ishee maddeenni kenna nuuf gabaasaniiru. Dubartiin kun maqaan ishee Makkidaa Abbaa Bulguu jedhamuun kan beekamtu yommuu ta'u sabaan Oromoo ta'uu ishee fi bakki jireenya maatii ishee ganda Jaanjee akka ta'e maddeenni raadiyoo Daandii Haqaa naannicharraa dubbifne nuuf addeessaniiru. Namni Nagaash Hayilee jedhamuu fi obboleewwan isaa ja'a abbaa isaanii sabaan kafaa ta'e irraa kan dhalatan yommuu ta'u abbaan isaanii kun waggoota 50 dura bakka biraa irraa gara bakkichatti dhufuun abbaa qabeenya biratti qacaramee hojjechaa osoo jiru Oromoon gara balleessa waan ta'eef lafa kennee fi gargaaree akka inni mana dhaabbatu taasisuun ijoolleen kun dhalachuu isaanii kan addeesse maddii oduu kenna. Ijoolleen dhalatan kunniin Nagaash fi Naasir faan achumatti naannoo san keessatti hayyama seeraa tokko malee lafa Oromoo dhiibachaa lafa bal'aa qabachuun oomisha bunaa irratti bobba'anii akka ture beekameera. Jarreen kun jireenya isaanii guutuu laga bunatti mana jireenya ijaarachuun achuma jiraachaa kan ture yommuu ta'u gaafii uummatni irra deddeebi'ee kaasaa ture irratti hundaa'uun bulchitoonni aanaa qaamota nageenya waliin ta'uun abbaa qabeenyaa kan ta'e Nagaash Hayileetiin hayyama ittiin lafa fudhatee buna oomishaa jiru hogguu gaafatan hayyamni waan dhabameef qeerroowwan Oromoo aanichaa wal qooduudhaan bunicha to'achuun guyyaa guyyaan qeerroon kudhan akka eegu murteessuun eegumsa irra osoo jiranii abbaan qabeenyaa Nagaash Hayilee jedhamu kun qawwee qabatee dhufuudhaan qeerroowwan eegumsa bunaa irratti turan guyyaa dheengaddaa guyyaa kibxata Sadaasa 5 irratti dhukaasa banuun nama tokko ajjeesee nama lama ammoo akka madeesse maddeenni gabaasaniiru. Gocha kanatti kan dallanan hawaasni Oromoo gandichaa buqqa'ee bahuun qabeenya Nagaash Hayilee hunda abiddaan kan barbadeesse yommuu ta'u dabalataanis gara mana wofcoo obboleessa isaa Naasir Hayilee jedhamu deemuudhaan gubuuf yogguu jedhanne dubartiin waggaa 13 achitti hidhamtee turte sagalee ishee dadhabaa hamma dandeettu lubbuu ishii baafachuudhaan ol qabuudhaan waliin na hin gubina maaloo jettee waywaachuu ishee qeerroo yeroo dhagaanitti dubartii ilkaanni fi qeensi isii dhedheeratee fi rifeensi irraa bubuqqee fi dubartii huqqattuu fi laamshooftuu kana wayita argan rifachuun of duubatti baqatanii akka turanii fi booda irratti deebi'anii bakkichaa kaasuun gara dirreetti akka baasan gabaafameera. Wayita dubartii kana gara dirreetti baasanis hawaasni gandichaa tokko osoo hin hafin kan lakkoofsaan 10,000 olitti tilmaamamu dubartii kana ilaaluuf bakkichatti yeroo ol gaanitti hooman kanniisaa bakka kanaa dhufee hin jedhamne gara dubartii kanatti dhufuun uummata irraa ari'ee akka tures maddeenni gabaasaniiru. Hoomaa kanniisaa uummata ari'ee kanas miseensonni koora bittinneessaa poolisii Oromiyaa ibidda qabsiisuun aara itti aarsuun akka inni deemu eegataa san booda eenyummaa ishee gaafa qoratan obboleessi ishee tokko dubartiin kun obboleettii isaa ta'uu ishee ibsuun asiin dura tasa achi buutee ishee dhabuun barbaadanii dhabanii akka jibbaatanii ta'an dubbateera. Dubartiin kun osoo lubbuun ishee hin bahin dura waggaa dila kana maal soorachaa akka turte gaafatamte waggaa tokkotti namni tokko wareegamee fi aanan dhiiga namaa fi foon namaa nyaachaa turuu ishee ibsuun akkamiin achis geessan jedhamte hogguu gaafatamtutti ani akkanitti dhufe hin beeku asumattiin of arge jechuun deebii akka kennite maddeenni ibsaniiru. Egaa dubartiin kun dhiiga fi foon namaa soorachuun jiraachaa turte jettee dubbatte booda naannoon mana Nagaash Hayilee hogguu sakatta'amu lafeen namaa huccuun haguugame akka argame beekameera. Nagaash Hayilee fa'aa waan tokko raawwachuuf hogguu barbaadan ganama gara dubartii kana dhaquudhaan ishee mari'achiisan ta'uu isaanii fi isheenis sheexana waliin haasa'uun waan isaan dalaguuf deeman sana irratti murtee akka itti kennaa turte osoo lubbuun jirtu dubbatte akka turte himameera. Namni Nagaash Hayilee jedhamu kun obboleewwan ja'a kan qabu yommuu ta'u obboleewwan isaa kunii fi waardiyaan isaa hundi yeroo ammatti badanii kan jiranii fi namni Nagaash Hayilee jedhamu qofti to'annaa jala akka oole beekamee jira. Yeroo ammaa kanatti abbaan
qabeenyaa Nagaashaayilee to'annaa poolisoota federaalaa magaalaa Jimmaa jala kan jiru yommuu ta'u poolisoota federaalaaf mallaqa guddaa kennuun gara magaalaa Ambuuyyeetti erguun akka isaan uummata ajjeesanii fi reeban gochaa jiraachuu isaa fi poolisoonni federaalaa kun namoota hedduu hidhuun nama reeba fi hidhaa akka jiran akkasumas qabeenya gubate kana ni deebistu jechuun uummata hiraarsaa akka jiran maddeenni keenya kun gabaasaniiru. Guyyaa lamaan darban kanas sababa poolisoota federaalaatiin aanichii fi gandichi goolamaa kan jiru yommuu ta'u dhimma kana irratti guyyaa wiixata dhufu walga'iin guddaa akka jiruu fi mootummaan naannoo Oromiyaa poolisoota federaalaa haqa uummata sarbuun uummata jeeqaa jiran kana bakkicha akka lekkisan gochuun nageenya akka bu'u kan hin goone yoo ta'e rakkoo fi balaan guddaan uumamuuf akka deemu jiraattonni aanichaa ibsaa jiru. Kanumaan wal qabatee obboleettii teenya diinota kanniinidhaan hiraarfamaa turte poolisiin naannoo Oromiyaa qorannoo dabalataaf gara aanichatti fuudhee yeroo deemetti yeroo hospitaala galchanitti lubbuun ishee akka tasatti ba'uun dargaggoota aanichaa xiiqi keessa galchuudhaan dargaggoonni aanichaa hospitaalicha irratti dhagaa akka darbaa turanii fi poolisiin naannichas tarkaanfii qeerroo irratti fudhateen qeerroo hedduus akka hidhatti darban maddeenni keenya dubbifne kun nuuf gabaasaniiru. Poolisoonni federaalaa uummata nagaa gooluun hidhaaf reebaa akka jiran gabaafameera. Poolisoonni federaalaa kun guyyaa kaleessaa irraa eegalanii namoota nagaa reebuun namoota 100 ol kan hidhan yommuu ta'u salaata jumaa booda nama karaa irratti argan hunda reebaa akka turan maddeenni gabaasaniiru. Yeroo ammatti poolisoonni federaalaa kun ta'ee jechuun uummata nagaa goolanii gara jeequmsatti galchuun uummata aanichaa tasgabbii dhorkuun qabsoo hawaasa Oromoo of duubatti akka deebi'u gochuuf socho'aa jiraniif qeerroowwanii fi jiraattonni aanichaa hundi tasgabbiin shiira isaan xaxan kana akka fashaleessitan kan dhaamame yommuu ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa bulchaan godinichaa poolisoonni Oromiyaa fi rogeeyyiin Oromoo hundi balaa poolisoonni federaalaa qabatanii deeman kanaaf furmaata waaraa akka gootan qeerroo aanichaa dhaamataniiru. Manni murtii godina Arsii Lixaa miseensota poolisii federaalaa 3 irratti adabbii hidhaa umrii guutuu dabarsee oduu gammachiisaa. Manni murtii olaanaa godina Arsii Lixaa miseensota federaalaa 3 kanneen hiriira irratti dhukaasa banuudhaan lubbuu namoota 2 ajjeesuun hedduu madeessan irratti adabbii hidhaa umrii guutuu akka irratti murteesse gabaafame. Miseensonni poolisii federaalaa kunneen hiriira nagaa gaafa onkololeessa 1 bara 2010 magaalaa Shaashamannee keessatti gaggeeffamaa ture irratti ajaja qaama ilaallatu irraa ajaja osoo hin fudhatiin of tuulummaatiin guutamuun uummata harka qullaa hiriira gaggeessaa turan irratti dhukaasa banuun namoota 2 ajjeesuu isaanii fi namoota hedduu madeessuun isaanii ragaan guutuu waan mirkaneef adabbiin hidhaa umrii guutuu irratti akka darbe maddeenni gabaasaniiru. Yeroo darbes magaalaa Mi'eessoo keessatti manni murtii olaanaa godina Harargee Lixaa miseensa raayyaa ittisaa lubbuu nama hedduu baase irratti adabbii hidhaa waggaa 18 irratti muruun isaa ni yaadatama. Yeroo dhiyoo asitti manneen murtii Oromiyaa doorsisa qaamota nageenya TPLF'n isaan ragaa jiru dandamachuudhaan haqa murteessuun isaanii maatii hidhamtoota fi uummata Oromoo hunda gammachiisaa kan jiru ta'uu ni beekama. Jumaata guyyaa kaleessaa Sadaasa 8 bara 2010 godina Gujii aanaa Shaakkisootti mormiin guddaan geggeeffame. Mormii guyyaa kaleessaa hawaasni lakkoofsaan guddaa ta'e kan irratti hirmaate fi hiriirri xumuraa diddaa gabrummaa kanarratti hawaasni xiiqiin dhaadannoo adda addaa dhageessisaa akka ture beekame. Dhaadannoowwan dhageessifamaa turan keessaa tokkoffaa wayyaaneen nu hin bulchitu, qabeenyi keenya laga dambiin harka Alamuddiinitti haa baatu, waraanni liyyuu haayilii nurraa haa dhaabbatu, Oromiyaan ta Oromooti, hidhamtoonni siyaasaa gad haa dhiifaman, hooggantoonni Oromoo haa hiikaman, Dr. Mararaa Baqqala Garbaa Addisuu Bulaalaa Olbaanaa Leellisaa Nageessaa Bariisoo haa hiikaman jechuudhaan sagalee isaanii tokkummaan dhageessisaa akka ture maddeenni keenya gabaasaniiru. Guyyaa kaleessaa godina Baalee aanaa Gindhiirii fi aanaa Sawweenaa ganda Bulaalaa jedhamu keessatti qaamonni badii poolisoonni liyyuu haayilii Somaalee ilmaan Oromoo qoraan bobeeffatanii cabsachuu deeman 2 qabanii mukatti hidhuudhaan rasaasan rukutanii akka ajjeesan maddeenni keenya nuuf gabaasaniiru. Gama aanaa Sawweenaatiin ammoo liyyuu poolisiin dhukaasa banteen nama tokko ajjeesuudhaan tokko akka madeessan maddeenni gabaasaniiru. Kallattii biraatiin aanaa Gindhiir ganda Harawaa 5 jedhamu keessatti kan jiraatan lammiileen Somaalee humna ittisa makalaakaa waliin ta'uun guyyaa kaleessaa Sadaasa 8 kudhan irratti hawaasa Oromoo gandoota aanaa Gindhiirii fi jaarraa irratti lola baniin namoonni 2 rasaasan dhahamanii hospitaala Gindhiiritti yaalamaa akka jiran maddeenni keenya nuuf gabaasaniiru. Kanumaan wal qabatee tarkaanfii uummanni keenya fudhateedhaan guyyaa kaleessaa manneen 3 kan guban ta'us maddeenni gabaasaniiru. Gocha badii uummata keenya irratti fudhatame kanaadhaan uummanni keenya tokkummaadhaan walitti bahuudhaan guyyaa har'aa marii cimaa gaggeessaa akka ooles beekame jira. Uummanni keenya 10,000 lakkaa'aman naannicha irratti argamuudhaan qeerroof qarrittiin osoo hin hafin ganda Gaduula jedhamutti wal ga'uudhaan diina wajjin gamaaf gamana taa'uudhaan wal ilaalaa kan turan ta'us maddeen gabaasaniiru. Uummanni keenya 10,000 lakkaa'amu achitti argamuudhaan kamarii gaggeessan yommuu ta'u uummanni aanaa Gololchaa bifa adda ta'eedhaan dirmannaa kan taasan ta'us maddeen gabaasaniiru.
gargaarsi lammiiwwan keenya shiira hagos illetiin buqqaaniif taasifamu cimee itti fufee jira. Gargaarsi lammiiwwan keenya shiira hagos illetiin naannoo Somaalee irraa qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqaaniif taasifamaa jiru Oromiyaa guutuu keessatti cimee itti fufee jira. Haaluma kanaan atleetiin yoomiif qajeelchaan lammiiwwan keenya naannoo Somaalee irraa humna diinan buqqaaniif qarshii 50 gumaachuun isaa dhagahameera. Barattoonni yuunivarsiitii Rift Vaalii damee Amboo uummata keenya daangaa irraa buqqaaniif qarshii 72,546 walitti qabuun isaanii kan dhagahamee fi godina Jimmaa ana qarsaa ganda ganjutti qeerrawwan gandichaa lammiilee keenya shiira wayyaanetiin naannoo Somaalee irraa buqqaaniif qarshii 32,816 walitti qabuu isaanii maddeen gabaasaniiru. Kilabiin atleetiksii hojiiwwan bishaanii Oromiyaa qarshii 139 fi qarshii 42 gumaachuun isaanis dhagahameera. Barattoonni fi barsiisonni mana barumsaa Hincinii sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina lammiilee keenya shiira diinan qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqaaniif qarshii 15,331 walitti qabuun gumaachuun isaanis dhagahamee jira. Bu'aa obsa Gold and Mining Share Company yeroo darbe uummata keenya mootummaa naannoo Somaaliyaa irraa buqqa'eef qarshii 200 arjoomanii kan ture yommuu ta'u amma ammoo ni xiqqaate jechuun qarshii 500 dabalataan akka arjooman beekamee jira. Uummanni keenya Saawud Arabiyaa jiraatan lammiilee keenyaaf deeggarsa birrii miliyoona 1 fi 350 ol deeggarsa taasisuu isaanii indoomentiin tumsa lammiilee keenya qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqaaniif qarshii miliyoona 8.5 arjoomuu isaa fi waldaan misooma Oromiyaa gama isaatiin deeggarsa qarshii miliyoona 3.8 akka gumaache maddeen gabaasaniiru. Akkasumas godina Harargee lixaa aanaa Booketti qeerroon magaalaa Arbaa gargaarsa uummata Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqaaniif oolu gurgurtaa tiishartii irraa qarshii 10,800 ol akka galii taasisan maddeen gabaasaniiru. Qeerroon magaalaa Arbaa kanaan dura qarshii 165 galii godhuun isaanii ni yaadatama. Kallattii biraatiin guyyaa har'as gargaarsa lammiif godina Shawaa lixaa aanaa Ginda Baretitti guyyaa lammaffaa deeggarsi uummata keenyaaf taasifamaa jiru cimee itti fufee jira. Konfiraansiin araaraa Hayilamaariyaam naannoo Somaaleef Oromiyaa jidduutti godhamuuf yaalaa ture hafee akka jiru dubbate. Hamma warri yakka hojjetan Abdii Illee fi jeneraalonni wayyaanee seeraaf dhiyaatanii adabamanitti obboleewwan keenya naannoo sanitti ajjeefaman reenfi isaanii bahee maatitti hamma galfamutti kanneen manneen hidhaa keessatti dhabamsiifaman bahanii galanitti hamma liyyuu poolisiin diigamutti konfiraansiin nagaa jedhamu takkas jiraachuu akka hin qabne uummanni Oromoo hunduu kan irratti walii galuudha. Oduuwwan biyya alaa baqattoonni Oromoo biyya Yemen magaalaa Hudeydaa mana hidhaa markazii keessatti hidhamanii jiran hawaasni Oromoo akka dirmatuuf yaamicha godhan. Dargaggeeyyiin Oromoo sababa cunqursaa wayyaaneen irra gahaa turteen biyya keessatti hidhamaa erga turan dararaan waan itti hammaateef biyya irraa baqachuun kanneen waggaa 2 dura biyya Yemen seenan achittis hidhamuun dararamaa akka jiranii fi uummanni Oromoo nuuf haa dirmatu jechuun yaamicha dabarsaniiru. Baqattoonni kunneen biyya keessa yeroo turanitti reebichaa fi torchariin suukanneessaa irratti raawwateen kan dugdi cabee gargaarsa namaatiin mana fincaanii geeffamaa jiru fi kanneen hanga ammatti rasaasni qaama isaanii keessa jiru akka jiran dubbachuun irra jireessi isaanii biyya keessatti hidhaarraa akka turanii fi barattoonnis keessatti akka argaman himaniiru. Baqattoonni kun dhaabbatni fannoo diimaa hanga ammatti gargaarsa tokko akka hin gooneef ibsuun dhaabbata IOM kan baqattoota Itoophiyaa gara biyyatti deebisu keessaa kanneen hojjetan namoonni 2 kanneen sabummaan Oromoo ta'an kan maqaan isaanii Abdul Haqimii fi Muslaha jedhaman mootummaa wayyaanee walii galuun akka nuti yaala tokko hin arganne ulaan manaa hidhaa akka nurratti cufamee ooluuf isaan shororkeessitoota jechuun waardiyoota mana hidhatti himuun dararaan nurraa gahaa jira kan jedhan yommuu ta'u gara biyyatti isin deebina malee jechuun gargaarsa akka baqattootatti argachuu mallu nu dhorkachuun nu dararaa waan jiraniif hawaasni Oromoo biyya keessa falaa qaamota mirga dhala namaaf falmanii fi qaamota baqattoota gargaaraniif akka nuuf iyyanuuf dabarsu jechuun dhaamsa dabarfataniiru. Egypt balbala raafaa guyyoota 3 banaa godhuuf murteessite. Aangaa'onni Egypt marii guyyaa dheengaddaa gaggeessan booda balbala baabura raafaa guyyaa har'aarraa hanga guyyaa isniinatti banuun imaltootaaf akka karaan banamuu fi imaltoonni karaa Gaazaa seenanii fi akka ba'an balbala baha raafaa guyyoota 3 akka banamu aangaa'onni Kaayiroo beeksan. Akka odeeffannoon imbaasii Filisxeen Kaayirootti argamu irraa argame agarsiisutti aangaa'onni Kaayiroo balbala baabura raafaa banuuf kan murteessan ta'uun ibsame. Ministeerri dhimma hawaasummaa Filisxeen Hussein Al-Sheikh ibsa kenne irratti balballi baabura raafaa Noovembar 15 irraa kaasee guyyoota 3 akka banaa ta'u dubbatan jechuun dhaabbanni oduu Middle East Monitor gabaase.
manni murtii Egypt hoogganaa paartii Ikhwaan al-Muslimiin irratti murtii hidhaa umrii murteesse. Manni murtii Egypt dhaddacha guyyaa arbaa geggeessan hoogganaa paartii Ikhwaan al-Muslim kan gadhaabe Muhammad Baadii jaarsa umrii 74 irratti himata yakka gocha shororkeessummaa bara 2013 haleella waajjira poolisii Port Said irratti raawwatame keessaa harka qaba jechuun dabalataanis haleella bara 2015tti raawwatame qindeessa jechuun hoogganaa paartii Ikhwaan al-Muslimiin kan biyya Egypt Muhammad Baadii irratti himannaa irratti dhiyaachuun manni murtii hidhaa umrii irratti murteessuun gabaafame. Dabalataanis manni murtii kun miseensota paartii Ikhwaan al-Muslimiin torba ta'an irratti murtii hidhaa umrii murteessu kan gabaafame yeroo ta'u himatamtoota 39 ta'an kan biroo irrattis hidhaa umrii waggaa 10 murteesse kan jiruu fi karaa biraatiin himatamtoonni 19 ta'an murtii waggaa 8 akka adabaman irratti murtaa'ee jira. Hoogganaan paartii Ikhwaan al-Muslimiin Muhammad Baadii fi musliimoonni paartii Ikhwaan al-Muslimiin 88 ta'an haleellaa walitti bu'iinsa magaalaa Ismaa'eeliyyatti muudateen wal qabatee haleellaa waajjira poolisii magaalaa Ismaa'eeliyyaa irratti dhaqqabeen lubbuu namoota 5 ajjeefamanii pirezidaantii biyyattii Dr. Mohammed Mursii dabalatee himata kanaan kan hidhaman ta'uu fi haleellaa bara 2013tti kaaba bahaa biyyattii magaalaa Port Saiditti haleellaa dhaqqabeen kan himataman ta'uu ni yaadatama. Haa ta'u garuu manni murtii Egypt hoogganaa paartii Ikhwaan al-Muslimiin Muhammad Baadii irratti yeroo hidhaa umrii murteessu murtiin akkanaa kun murtii yeroo 6 isa irratti murtaa'e yeroo ta'u murtiin hidhaa umrii hidhaa waggaa 25 akka ta'e ni beekama jechuun dhaabbanni oduu juristi jedhamu gabaasee. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo Daandii Haqaa oduuwwan keenya guyyaa har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatu qophiiwwan keenyaafan wajjin turmaata gaarii.